मैनूं नहीं पता की मामला की किस तरह है, लेकिन एक चीज़ मैं सारिया पार्टियां नूं जिस वक्त साडे राज भी रहे ने होर भी रहे हैं, ये एक बहुत माड़ी रवायत है कि असीं किसी ना किसी नूं पोलीटिकल माइंड दा रख के अपने उस कारण करके करिए। ठीक है, बहुत सारे लोग होणगे अजकल के जमाने दे विच उच्चे सुच्चे बहुत थोड़े लोग मिलणगे तुहानूं, कोई ना कोई कमी जाने अणजाने च रहिंदियां, लेकिन उहदा मनशा ये नहीं होना चाहिए कि कोई सानू साडे खिलाफ है जां खिलाफ बोलदा जां किवें है, उन्हां दे उत्ते उन्हां नूं केसां ना डराओ। नंबर 1। नंबर 2, मैं दूजे लीडरां नूं कहना चाहुंदी हां कि अजकल दी पॉलिटिक्स मैं देख रही हां, वो सारियां वाले पासे भारू इल्जामबाजी है, कमी होवे ते लोकां दे फायदे च ना जांदे हुण चकना राइट है अपोजिशन दा, लेकिन सानू सिर्फ इस करके भी नहीं कोई चीज़ चुकनी चाहिए कि असीं उल्ट हैगा ते खिलाफ बोलना ही बोलना हैगा। अज पब्लिक तड़फ रही है, जनता दुखी है, हालात माड़े हैगे ने, सानू उन्हां इशूआं नूं लैके जिहड़े बाकायदा वेले दीयां सरकारां चाहे वो सेंटर दी होवे, सूबे दी होवे, कांग्रेस दी होवे, किसी दी होवे, आप दी होवे, उन्हां सरकारां तो पूरे चढ़ाउणे ओपोजिशन दा काम है। जे वो बार बार करे तो जैनुअन लोकां दे हित दे काम पूरे ना होण, एजिटेशन करना डेमोक्रेटिक राइट है, क्रिटिसाइज करना डेमोक्रेटिक राइट है, पर मनशा ते भावना सिर्फ एक किड़ कड्ढण वाली नहीं होनी चाहिए। कि बदले की राजनीति मानते हो इस कार्रवाई में? नहीं, मैं कल्ली इस कार्रवाई की गल नहीं करती, तुसीं पिछलियां कार्रवाइयां तुसीं देख लो, मैं भी इस कार्रवाई का शिकार हो चुकी हाँ। इस करके ये गल रवायत जिहड़ी हैगी है पहला बहुती नहीं सी, जो तो मैं सुनिया शुरू हुई है ज़्यादातर कैप्टन साहब के समय तो शुरू हुई है, उदों तो होके कि वो दूजा आ गया अंदर कर दो, बाहर आ गया अंदर कर दो, कदरां कीमतां की गिरावट होंदी है। पहली पुरानी पॉलिटिक्स जिहड़ी असीं वड्डे होए आ, सिੱਖਿਆ सिखियारती बनिया, उन्हां विच ग्रेस हुंदी सी, रिस्पैक्ट हुंदी सी, डिफरेंसिस ऑफ ओपीनियन हुंदे सी, पर निजी टैक नहीं सी हुंदे। मैं जिस तरीके नाल कई दिनों तो कैनेडा नाल इंडिया के संबंध उस तरीके चल रहे हैं, पंजाब का काफ़ी यूथ कन्फ्यूजन दे विच है कि की करिए, की तुहाडा इहदे विच पॉइंट है? देखो ये भी मैनूं उसे तरह ही एक लगता है पॉलिटिक्स का हिस्सा जिहा ही लगता है। कोई बाहर बैठे सिखां दी वोटां टोरन लई इस तरह दी गल्लां करदा है, कोई इत्थे बैठा हिंदुआं दी वोटां टोरन लई गल्लां करदा है। अज मतलब असीं किन्नी हौली पॉलिटिक्स करती है आप, इहदे विच कनेडा साडे जे बच्चे बाहर जांदे है, टैलेंटेड है, उत्थे कंट्रीब्यूट करते हैं, फाइनैशियली कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने की माड़ा किया, हज़ारां लखां दी ज़मीनां बेच के बाहर गए ने, उत्थे एक डर दा ते भौ दा माहौल, अगे लोग इस तरह जांदे सी कि इत्थे डर लगदा सी, इत्थे टैररिज्म रहा, इत्थे होर रहा, इत्थे नक्सलिज्म दी मूवमेंट्स रहियां, उदों डरदे मारे लोग बाहर जाके शैल्टर रहिंदे सी, ते हुण जे बाहर जाके भी आई कुछ होना शैल्टर ही नहीं, तो फिर की होया, की फर्क होया? दिस इज अनफॉर्चुनेट। पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके बड़े सवाल ने, जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, ये तो कोई शक नहीं है, डे बाय डे असीं देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हाँ कि पहला कोई सतयुग सीगा साडे समय जां होर दे समय च सी, पहला भी असीं तां उस तरह के औखे मुद्दों च उदों लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हैं जदों टैररिज्म जां होर कोई इस तरह दीयां आए, लेकिन हुण उस तो बाद मैं देखिया कि अतवादी जां खाड़कूवाद तां लोग भुल गए, हुण गैंगस्टरिज्म आ गया। ये सारियां चीज़ां और इहदे विच एक गल होर जिहड़ी मैं कहना चाहुंदी हां, सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं मैं कहती, सारे पॉलिटिशियन नहीं माड़े, सारियां पार्टियां नहीं माड़ियां, सारे अफसर नहीं माड़े, लेकिन कुछ तत्त इहो जिहे है जिन्हां दी इनवॉल्वमेंट के कारण इन्हां चीज़ां नूं नैगेटिविटी जिन्हों शह मिलती है तो उहनूं दबाउण की कोशिश घट की जा रही है। इसलिए अज असीं कहने कि पंजाब के हालात डे बाय डे साडे की कारण ने, कौन कौन जिम्मेवार है, किवें है, किस तरह किया, वो एक वखरा इशू हैगा, लेकिन अज ये हालात संभालण की लोड़ है। पंजाब साडा अज सारे ही लोग हड़तालों ते बैठे हैं, सारे धरना ते बैठे हैं, किसी की मानसिक सैटिस्फैक्शन है नहीं, भावें कोशिश कर रहे होण, मैं किसी दोष नहीं दिंदी, हो सकता है भगवंत मान भी कोशिश कर रहा हो सकता कोई होर भी करते होण, लेकिन सरकारी मशीनरी या सरकारी साधन उदों चलता है जदों उहदे सारे पुरजे काम करते होण। जे असीं सरकार किसी लीडर पोलीटिकल पार्टी की बनी है तो जिहड़ी बॉडी है, जिवें आपां रेलवे गड्डी कहीए, चलाउण वाला तां हुंदा, हो तो रेलवे गड्डी दे जे ब्रेक ही फेल होणगे की करूगा कोई? सारियां थावां ते ब्यूरोक्रेसी दे विच भी जिहड़ी डर ते भय दा माहौल है नहीं होना चाहिए, ते आम इस तरह की सिचुएशन नूं एक बड़े सिर जोड़ के बैठ के सुलझे हुए तरीके नाल इहनूं हल करना चाहिए। पंजाब एक वो सूबा है जिन्होंने आपां दिल कहने हैं हिंदुस्तान का, और ये जंगजूआं दा देश की आज़ादी विच, देश नूं नाज देण विच हर थां ते पंजाब मूहरे रहा। जिस तरह के क्राइसिस पंजाब नूं देखण ते मिल रहे हैं, साडे किसान मोर्चे विच 2.5 साल एक रिकॉर्ड है,
ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਲਮਕਦੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਵਾਅਦੇ 100% ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? 50,000 ਦਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਜਿੰਨੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 3 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਉ ਵਿਸ਼ਪਾਨ ਜੀ ਸੁਨਾਮ ਮਾਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਮੂਨਕ ਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਲੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝਦਾ ਦੂਰ ਹੋ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੇ ਫੰਡਸ ਨੇ RDF ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲਈ। ਕੱਲੀ ਸੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਦਿਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੰਡੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ ਮੰਨ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬਾਜਵਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਰਲੇਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪਰਪਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸਸ ਹੋ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 24 ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ 24 ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਕ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਊ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਊ, ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਅਜੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਸ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਵਕਤ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁਐਲਰੀ ਲਾਲਾ ਰੱਖਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਹਿਲਦੀ ਵੀ ਆ, ਖੜਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਉਸ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਚੜੂਗਾ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੌਪਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।